ана ман фарзанд надорам, лекин ман ду писаро ба фарзандӣ қабул кардам. ман онҳоро аз ҷонамам зиёд дӯст медорам. мегӯянд ки хоб зане ки худ фарзанд намекунад, ҷаннатро намебинад. ман муддати 17 сол мешавад ки ҳамин хел зиндагӣ дорам. ҳамин рост аст? илтимос бо саволи мо ҷавоб гардонед. не бародари хоҳар аст, шояд хоҳари азиз, ин касе мегӯяд ки зане ки зоянда нест, ӯ ҷанната намебинад, ин гап хато аст. зани ҳазрати исо ва зани ҳазрати яҳьё паямбар нозоянда буданд. инҳо зоянда набуданд. гап дар сари зояндаву нозоянда намеравад. албатта ҳар як зане ки хо зоянда боша, хо нозоянда боша, аз худо битарса, бандагии худоро ба ҷо биёра, шавҳардор боша, ба қадри шавҳараш бираса, хоб иншоалло роҳи ҷаннаташ ҳаминай. лекин фарзанд накардан ин яке аз қудратҳои илоҳияй. худованд бар одамои фарзанддор нишон метад ки бин ки ин занамай ту камӣ надошт, лекин ира фарзанд надодем, тура фарзанд додем. ин қудрати манай мақсад. бигзор рава, германия меравад, израил меравад, америка меравад, бубин ку ҳамира метонанд ё наметонанд, агар ман нахоҳам. барои ҳамин чизеро аллоҳ нахоҳад, ин маънои ӯро дорад ки қудратша нишон додеста ки ман анамин қудрата дорам. лекин ин маъноиро надорад ки худо болои занак ғазаб карда бошад, ё ин занака мақсад аз ҷаннаташ маҳрум карда бошад. на бародари азиз, ин қудратҳои илоҳӣ аст. бин одамое ҳастанд ки чашмошон модарзод нобиноанд. чӣ ино бандои бадбахтанд? фарзандои таваллуд мешаванд ки дасту поҳошон кор намекунанд. ё бандои бадбахтанд? на, инҳо барои одамои солиму сиҳат ё дарсанд ё ҳикматанд. бубин ки мисол худои ту ба чӣ чизо қодирай. барои ҳамин модари мо, хоҳари мо касе бошад, мақсад хуш ба ҳолтон. ҳамон фарзандоеро ки гирифтен, ин қадар не ки донед ки ин бачаҳо агар калон шаванд, барои шумо маҳрам нестанд. агар ба шарти агар ӯро шир дода бошӣ, мисол мешавад. агар ширш дода бошад, худ шир дошта бошад, дода бошад, ҳамчун фарзанди разоӣ, фарзанди ширхора фарзанд шай. агар мисол худаш надошта боша, ай модараш бита. агар модараш надошта боша, аз апаш, аз хоҳараш, аз касое бита ки ин мақсад ай зумраи маҳрамон шавад, ки пагоҳ қатъи и занак ино да як ҷо нишастанда калон шаванд, агар ҳақ надорад. ё агар духтарчаам ки гирен калон карден, мисоли ҳаминай ки ӯро шир битен ки ай наздикотон ки то ки ба шумо маҳрам шавад. хел мақсад калон мекунем пагоҳ, вай духтарчаай, ӯ қатъи марда ки ту дар як ҷо нишастанда ҳақ надорад, вай духтари бегонаай. ҳатто агар мардак бигзар, занаш бигзар, агар ҳамуро гирифта метавонад. барои ҳамин иёро шир додан дар кор ки ино маҳрам шавад. ҳоҷибо як савол. ман вақтушта записатон гӯш мекардем, ҳамаша хай як запис охирушта тамом шуда буд, тамом гаптон тамом накарда, запис тамом шуда буда. ҳазрати исоро гап мезадед, мурди чанд соларо зинда метавон гуфта. вақте мушрико гуфтанд ки як мурди хеле изфолош дигар мақсад ҳавае савол доданд, ҳавае зинда ку гуфтаю, дигар ҳам запис тамом шуд. писар ҳазрат нуҳ мегуфтем ки худованд дигар ма тақдир ка бошам, ҳоҷиборо дидем, ба ҳамин савол метаем, давоми ҳавая. номи чиай? ҳасан. ҳасанҷон ҳамаи даёди ма места. и қадар да и чизое ҳастанд ҳасанҷон ки ман ёдам ҳаст, лекин ҳамин масъалаи гуфтагии шуморо ман фикр мекунам дар ҳамон касетҳои аввалай. и дар бораи маргай, ҳамин баёни маргаю ман ба ёд май. ира ман аз ҳамон
کتاب تنبیه الغافلین از جناب ابوالای سمرقندی نقل کردی بودم که انا یکی از معجزه هایی که حضرت عیسی را خدا داده بود این زنده کردن مرده بود. زنده کردن مرده خیلی که پیامبر بونم معجزه خیلی حضرت موسی را معجزش همون یدی بیزاش بود و همون تیاقش بود می پرتافتش مقصد با اژدهار بگیم یک مار کلان در تبدیل میشید. هر یک پیامبر به خودش یک معجزه داشت تا مردم ببینن که حقیقتا همین نماینده خدای به او ایمان بیارن. پیامبر خود مانم معجزه‌های بسیار داشت حتی کودکی را آوردن که سین سالش 10 ساله یگان بار حرف زگی نبود. گفتن حضرت همین آدم بیماره این بچه که ما 10 ساله شده گپ نمیزنه همین را مقصد یک الله را نمیک دعا نمیکنی که زبانش کشایه. میگه حضرت همین خیلی نگاش کرد گفت من کیم؟ من کیم؟ گفت یکم کلمه را که همین گفت تو رسول خدا هستی. ببینید تا همون گرده ها دانن که حضرت برای چی گفت تا که اونجا در مردم باور نمیکرد. مردم را همچون جادوگر همچون شاعر گفت که انا بچه هم گفت من کیم؟ گفت تو رسول خدا هستی. یکم حرفی که از زبانش برآمد همین بود برادر عزیز. برای پیامبر هم صاحب معجزه بودن. انا حضرت عیسی هم همین بود. وقتی زنده میکرد گفتن این خیلی نمیشوه آوردن پیش یک قبر. پیش یک قبر آوردن. این از همون فرزندای حضرت نوح علیه السلام بود. 1000 سال از عمرش گذشتگی بود این مردنش. گفتن انامین آدم زنده کرد. انامین را زنده که باورت میکنی. میگه الله مهربان گفت خدایا گفت خیلی خودت دانایی همه بندگانی تای طلب اینا همی ای خدایا اگر در همین ارادت رفته باشه و همین را اگر زنده کردنی باشی زندهش که تا همین مردم همین را طلب دارن. میگه قبر میگه کشاده شید. همون آدمی که 1000 سال پیش مردگی بود میگه جاش بلند شید. بلند شید میگه مردم دیدن این آدم حتی میگه به سخن آمد گفت برای چی مرا زنده کردی؟ گفت مردم خواست. گفت مرا تاها زیر 1000 سال گذشته همون تلخی جان کندن گفت از حلق مالی نرفته باز میخوایی که دویم باره باز من جان بکنم با همین 1000 سال دیگر همون تلخی جان کندن احساس کنم چرا من زنده کردین؟ ابوالای سمرقندی همین در تنبیه الغافلینش آورده. میگه وقتی ای را دیدن گفتن اکه ما تا امروز میگفتیم که تو سحر داری و نکی میگفتیم البته فقط در همین زمین تاثیر میکنه. امروز این سحری تو آسمان هم تاثیر کرده است. قبولش نکردن. گفتن این جادوی تو آسمان هم فرا گرفت. لیکن این همون بود برادر عزیز. برادری که در این مصیبت از دنیا گذشتن بابای علی اکبر از خدای بسیار بسیار مهربان خواهانی هستیم که خداوند ثواب این خیرها و ثواب این احسانها و ثواب این آیتهای قرآن و ثواب این پند و نصیحت ها را بر روحش رسانه و روحش را از اهل این جمعیت ما از اهل خانواده شاد گردانه و در حیات لغزش ها و کمبودی هایی که از این بنده خوب خدا سرزده باشد خداوند با فضل کرمش مغفرت گردانه. آمین. و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند محبت های ما را اخلاص های ما را باز به دین خدا زیاد گردانه. در پیشاروی ماه بسیار بسیار مبارک ماه رمضان ما و شما قرار داریم.
از خدای بسیار بزرگ و توانا دعاگوی او هستیم که خداوند بر این ماه ما و شما را هم رسانه و توفیق روزه داشتنش خداوند بر ما و شما نصیب بگردانه و آن ثوابها و پاداشهایی که فقط خاصه ماه مبارک رمضان است، در دیگر ماه‌ها نیست، خدای مهربان آن ثوابها را هم در نامه اعمال ما و شما نویسنده گردانه و از خدای بسیار مهربان دعاگوی او هستیم که خداوند امروز که یک دردی بگیم، یک وبایی که تمام عالم فرا گرفته است و تمام عالم در تکاپو انداخته است، خدای مهربان از این غضبش، از این دردش، از این مشکلاتش بندگانش و علال خصوص مردمی که با وحدانیت او ایمان دارند او را همچون یک خالق خود میشناسند و همزمان مردم ما را، مردم شریف تاجیکستان ما را هم خدای مهربان از این مشکلات ها و از این سختی ها حفظ کنه، خداوند نگهبان باشه. آمین. و امروز برادران عزیز که اکثرا همین تلفن های ما روزی دراز زنگ میزنند، بسیاری مادرها و بسیاری برادرها از راه های دور فقط دعا طلب میکنند که خداوند از این دردی که عالم گرفته است اونها را نجاتیت، اونها را در هر جا نشستیم برادرها از یادمان دور نکنیم. خداوند اون برادرای ما را، او فرزندای ما و شما را خدای مهربان در حفظ امانش نگهبان باشه و خدای مهربان او برادرای را که امروزها در اونجاها باز میبینیم دستی برادرها را میگیرند، کمک ها کردیستند، برای بیماری هاشون الهیده میدوند، برای شکمباشون الهیده میدوند، مال صرف میکنند، احسان کردیستند، خیر کردیستند. خدای مهربان اونها را خیرها و اون محبتاشون را به درگاهت مقبول بگردانی و خدای مهربان در حفظ امانش نگهشون داره و زیرا الله مهربان و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر کسی که اگر از مالش از دادگی من احسان میکند، خیر میکند، در عوضش خداوند گفته است نه تنها که ثوابش میتم، نه تنها که گناهش میبخشم، بلکه با در عوضش مالش هم میتم. خداوند اون برادرایی را که امروز چی در تاجیکستان و چی در خارج در هر جایی که دست یکدیگر را میگیرند، خدای مهربان در زیر این آیت قرآن همشون را جمع بگردانه و از برکات خیر این آیت قرآن برخوردارشان گردانه. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا ارحم الراحمین. برادر